Prasanna Kumar sir, good evening. So meanwhile, yes, good evening, sir. Eagerly waiting for your presentation, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, we got the presentation PPT. It's already in the screen. Good evening, Sanjana sir. So now I will start my presentation by dropping an introduction about me in the chat box. I want all of you to look into the chat box because I have dropped an information about myself along with my complete profile details. So there you have my name, the company I represent, and my company website, our top services. And also, if you click on the link there, it will take you to a web page where you can see my 3D business card as it is. So if you think that I have typed this, no, I have not typed any of these things. It is automatically populated with our app, which is called No Connections. We would like to call it as KC in simple. Gaudre, can we go to next slide? So as insurance advisors, we all know that our businesses run on relationships. And for us, relationships meaning we have to do networking. And after networking, we have to build the relationships, and that will lead us to referrals. And referrals, when you follow up, that will give us business. So do we agree on this, dear friends? Yes, sir. If agree, can you put in the chat box that you agree? Because I am asking this only to understand if we are all on the same page. According to me, this is the problem every insurance advisor goes through. So that's why, after thinking a lot, so a while ago our Somnath sir was talking about the problem. After dropping a poster, we don't even get response. And to drop the poster, we have to do so much of work towards the content that we create. And this is one such content which is created after going through pain of so many professionals. So again, I repeat, being insurance advisors, for us, relationships is very important, and we need networking to meet people. And once we meet them, we need to build relationships, and that relationships will lead to referrals. And if we follow the referrals, we will get the business. So Gowda sir, next slide. Yes, but then what is the challenges we have to maintain this relationship? So managing 100 plus clients, I have just put 100. I am sure each one of you must be having more than 1,000 numbers in your phone. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1000 ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಂತೂ 6000 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗೇಮ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ 6000 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. 1500, 8000. ಗೌಡ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, 3000, 1500 ಚೈತನ್ಯ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ 100 plus clients is not easy, and most of the times follow up ನಾವು ಮರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು
ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ನೀವು 2-3 ಸತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಆತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 months. ಸೊ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪೇಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಮರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಫಾಲೋ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಕಾಲ್ ಟುಮಾರೋ, ಮೇ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೌಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಮೋ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೂ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರವೀಣ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ 2000 ನಂಬರ್, 4500 ನಂಬರ್, 5000 ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ 90% ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಆಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್
ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ದಿರ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನೇಮ್, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಅವರ ಕಂಪನಿ ನೇಮು ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಗ್, ಆ 4 ಅಂಶ ಬಂದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೇವ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ 6:26 PM ಗೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಹೊಸದು ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸರ್, 11 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. 11 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸ್ಟೇ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಮನವಮಿ ಅಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ? ನಾನಂತೂ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ಸಿದೀರಾ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್? ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನೀವು ಕಳ್ಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಳ್ಸಿಲ್ವಾ? ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ಸಿದೀರಾ? ನೋ ಸರ್, ಇವಾಗ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಮನವಮಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಜನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಮನವಮಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಯಾರು ವಿಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಅದರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಿಶಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇವಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ರೀಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓದೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಯುವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟರ್ not only date of birth, you can enter anything you want and you can decide a time when it has to remind, not to remind you. If you have to remind me, you can schedule that automatically at that time and date. It will come, it will trigger a message and I will get your message. Athra kuda madabodu. So that we have done. And so that is why we say staying relevant with your important contacts is important. Relevant andre eno ಏನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಯ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಯು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸ್ಟೇ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ನೀವು ಅವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ.
ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಇರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ತರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆತರ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸ್ಟೇ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾಲೋ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆ ಫೀಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹವೆವರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ BNI ಅಂದ್ರೆ BNI ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇವ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರು ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ ಇರೋದೇ ಮೆಮರಿ ಓವರ್ಲೋಡ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ LIC ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 10 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೀ LIC ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೈ ಐ ಮೆಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ನ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್. ಸೊ ಎರಡನೇದು, ಈಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೇಮು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ. ಸೊ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ಗೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಈಸಿಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ಗೆ ಅದೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬಟನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ LIC ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಆದ ನಂತರ ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿತಿನ್ 5 to 10 minutes ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡಾಟಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಡೇ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಮೋ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲೈವ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಈ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಶೂರ್ ಸರ್, ಶೂರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಗೆ ಎರಡನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋರು ಇದಾರೆ, ನಾನು ಅಂತವ್ರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು 2 ಕಾರ್ಡ್ ನ 3 ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ 2 ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ LIC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋರು ಇರ್ಬೋದು, SIP ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಗೌಡ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ದು ಇದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಐಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಐಕನ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ಕಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ QR ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಆಪ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಪ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಕಲ್ತಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ನೋ ಮೇಡಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್, ಇವರಿಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ನಾನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ you can see, I mean, most of the big people I have sent requests multiple times, they have accepted it. That's how they are a mutual connection. But otherwise illi, until unless I go personally meet Vikram sir and ask for his business number, and also if he is willing to share that number, we are not connected. And the same happens with me and also Ashwini madam. So illi mutual connections is something that will help you immediately ask for a ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಆಪ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಆಪ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರದ್ದು ನಾನು 10 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅವರ ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ introduction, and this is a privacy setting. If you want, you can turn it off also. But if you want to discover your contacts, then you can use this feature. And so I think Nagaraj sir, Ningaraju sir, you want to say something? Ningaraju sir, ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ, ಈಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವೆಂಟ್ LIC ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, LIC ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಈಗ ನಮ್ ಕೈಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೈಸನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ನ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಗು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ನೆನ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಯು ಮೆಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ನಂಬರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ನಂಗೆ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲರದು ಸಹ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಪ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ವಿತ್ AI ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ AI ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಪ್ ನ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು, ನೀವು ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿದಿನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಆ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ AI ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಆಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ 7 days ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ 30 days ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ personal assistant for you. So it will be helping you to ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೌಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. 2007-2008 ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2009 ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ 2.5-3 ವರ್ಷ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ 99% ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಲ್ದಿರೋಂಥವ್ರು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ communication channel. It is not going to help you. It is just a chat. Sheshgiri sir, can you please mute? ಸೊ ಈ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಫರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4,000 ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, 5,000 ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಆ 100-120 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ 100-120 ಜನರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ AI ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆಪ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಡೆಮೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಆಪ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅದಲ್ದಿರ ನೀವು ಈ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಫರಲ್ ಬೋನಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಫರಲ್ ಬೋನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೆಸ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್
ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ KC ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರ ನಾವು ಆಪ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ? ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬಹುದಾ? ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅದು? ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್? ಹೌ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, iOS ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Praveen sir, one small request. Yes. App link on No the connection, sir. Play Store Yes, link app on the link on share the- ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ Yes, Razor, can you iStore link lock the links for iPhone and yes, please. yes, chat ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಪ್ ಹೆಸರು ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. Yes sir, know your Okay. connections ಅಂತ, but KYC government did not allow us, so we made it as no connections. ಓಕೆ. Yes, so ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಈಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೋತ್ ಫಾರ್ iOS and Play Store. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪ್ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಇದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ Yes, sir, ಆಗುತ್ತೆ? yes, sir. ಹೌದು, ಐಫೋನ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಬ್. Yes. iPad, yes, you can download, but iPad ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಓಕೆ. But you can use it. You can use it in iPad also. ಹಲೋ So, one minute. Tezer, can you present the screen? ಸೋಮನಾಥ್ sir ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ ಸರ್. Thank you. So, friends, are we all ready for the demo?